Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 198 surah Al-Baqarah juz kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم تبتغوا فضلا من ربكم Bukan, situ. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum Mir rabbikum min rabbikum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal masharil haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum minal min qablihi laminad dallin. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من فضله لمن الضالين. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum
وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا قضيتم من أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Saya ulangi sekali lagi sambil mengoreksi beberapa bacaan tadi. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Jadi pada laisa ya, jadi bukan laisa. Nah, laisa alaikum alaikum junah, mim sukun ketemu selain mim atau ba ya, ibhar syafawi. Jadi jangan laisa alaikum junah ya, tidak berdengung, langsung laisa alaikum junahun. Kemudian junahun al. Nah, di sini juga ibhar halqi. Junahun al, jangan junahun al, junahun. Nah, jadi dirapatkan makhraj nun ya, hun. Ya, langsung pindah. Junahun al tabtagu, nun sukun ketemu ta, ikhfa, berdengung ya. Jadi bukan sekedar disamarkan al-tab ya. Al-tab ya, ada dengungannya, dan dengungan itu keluarnya di khayshum ya, dari hidung. Tabtagu fadlan min rabbikum ya, fadlan, jadi bukan fadl ya, jangan digetarkan bot makhrajnya, tapi lidah kiri atau kanan ketemu dengan gigi geraham atas ya. Jadi
jarang sekali yang bisa dua-duanya rapat gitu. Kalau bisa ya alhamdulillah. Nah, makanya biasa kita mendapatkan ada orang karena mau merapatkan yang kanan ya sambil miring-miring ya, kalau mau kiri nah fadlan bukan ya. Fadlan mir rabbikum. Ya, jadi sini tanwin tanwin ketemu dengan mim idgham bigunna fadlan. Nah, jadi bukan sekedar dimasukkan saja tapi ada dengungannya. Fadlan mir. Ya, kemudian mir rabbikum nun sukun ketemu ra. Jadi mir rabbikum ya, bukan mir. Ya, jadi mir rabbikum jangan berhenti. Jadi ra-nya bertasdid di situ hanya pertanda bahwa dia adalah idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah, idgham yang tidak berdengung. Fadlan mir rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Ya, jadi pada afadtum min. Nah, di sini mim ketemu mim ya, idgham ya, yang sering kita sebutkan idgham mimi. Ya. Jadi berdengung ya, dengungnya sama dua harakat. Afadtum min. Ya. Kemudian min arafat nun sukun ketemu ain izhar ya, jadi bukan min a. Nah, jadi dirapatkan saya min a langsung pindah. Min arafatin fadhkuru ya, tanwin arafatin ketemu fa ikhfa ya, jadi bukan hanya sekedar disamarkan tapi ya didengungkan. Arafatin fadhkurullaha inda ya, nun sukun ketemu dal ikhfa indal mash'aril haram ya, al mash'ari kemudian al haram ra-nya tebal al haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Jadi wa in nun ketemu kaf ikhfa in ya kuntum nun sukun ketemu ta pada kuntum juga ikhfa makanya berdengung dua harakat. Wa in ya tum mim ketemu mim ya tum ya nun sukun ketemu qaf ya ikhfa berdengung lagi. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ya, jadi pada dhad ya seperti yang afattum ya makhrajnya dari tepi lidah ya, tepi lidah ketemu dengan gigi geraham atas. Afad ya. Kemudian laminadh dhallin. Jadi sini dhad matnya ya, mat ketemu dengan lam bertasdid maka dibaca lebih panjang ya, 5 sampai 6 harakat. Laminadh dhall ya dhall. Nah, al-lin ya lin. Di sini matnya mad arid lis sukun karena kita mau berhenti maka dipanjangkan 5 sampai 6 harakat. Atau kecuali kalau kita semua yang mat arid lis sukun itu kita baca 2 maka 2 juga ya, atau kita baca 4 maka 4 semua gitu. Jadi itu bacaannya ya. Kemudian
pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang al-hajju ashhurun ma'lumat. Ya, haji itu bulannya diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan sebahagian dari Zulhijjah. Maka kalau ada orang yang berniat haji pada bulan Ramadan tidak sah. Kenapa? Belum waktunya. Ya, belum waktunya. Nah, jadi kalau Syawal dia mau berniat haji sudah boleh. Nah, meskipun hari-hari haji itu sebenarnya ya kalau di Zulhijjah hanya mulai dari 8 Zulhijjah kita hari tarwiyah ke Mina, kemudian 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, kemudian 10 Zulhijjah melontar jumrah Aqabah, nah, kemudian 11, 12, 13 ya mabit di Mina, ya hari tasyrik itu baik yang mau mengambil nafar awal atau nafar tsani. Ya kalau mengambil nafar awal cuma 2 hari di Mina, itu harus keluar sebelum ghurub syams. Ya, jadi faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Siapa yang mau bersegera ya pada 2 hari saja, maka dia harus keluar sebelum terbenam matahari, keluar dari Mina. Nah, tapi kalau dia guru saya mengatakan kalau dia di perbatasan daerah halal dan haram itu, ya dia masih di haram Mina, kemudian keluar kaki kanannya, ya belum keluar kaki kirinya azan, harus kembali, harus kembali, seperti itu. Jadi kalau tidak, ya harus bayar dam. Jadi harus keluar sebelum terbenam matahari. Kalau dia belum keluar maka harus menambah sehari lagi, yaitu yang disebutkan nafar tsani. Dan biasanya kalau jamaah haji ngambil nafar tsani, istilah kita di sana dulu seolah-olah kita yang pemilik Mina itu. Tidak ada orang lagi, ya, yang sebelumnya jutaan manusia, ya semua mau mengambil nafar awal saja, ya hari kedua itu sudah pada pergi setelah melontar jamrah Aqabah, 3 jamrah, ula, wusta dan Aqabah. Jadi di sini juga ada dan saya mengalami itu di Mina yang seharusnya afdalnya melontar ya sesudah sholat zuhur, ya sesudah sholat zuhur, masuk waktu zuhur kita keluar melontar, ya di pelontaran itu mulai dari jamrah ula, ya yang lebih jauh dari Mekah, maksudnya lebih dekat ke Muzdalifah, ya kemudian al-wusta yang di tengah, kemudian Aqabah ya atau al-kubra yang dekat ke Mekah. Nah ini peraturan Saudi dulu, ya saya tahun 2024 itu memang tidak boleh, ya tidak boleh ke Mina, ya tidak boleh ke pelontaran itu sesudah zuhur. Kenapa? Panasnya 57 derajat, ya 57 derajat. Jadi dianjurkan kalau mau ya pagi, ya pagi bukan pagi sekali ya, tapi kemudian atau setelah asar menjelang maghrib, ya menjelang maghrib. Tapi yang banyak ya karena menganggap afdal kalau ini meskipun dilarang, ya meskipun dilarang banyak, dan kenyataannya banyak yang kita dapat orang yang dehidrasi, ya kemudian pingsan di trotoar di Mina, ya. Dan ada yang kalau di sekitaran hotel saya di Mina itu, di samping atau di seberang apa yang terkenal tuh supermarketnya, ya Bin Daud, ya Bin Daud di Mina. Nah hotel saya di seberangnya. Nah, itu di sekitaran hotel itu mayat tuh, ya mayat. Jadi ada yang duduk di kursi roda, ada yang berbaring di trotoar. Ini
Nah, kenapa? Karena memang panas, gitu. Panas. Nah, sehingga tapi yang kita rasakan alhamdulillah pada hari kedua ya setelah pelontaran itu hujan, ya hujan, dan ini membantu ya pembersih jalan itu untuk membersihkan sisa-sisa dari apa yang ditinggalkan oleh jamaah, ya. Dan kita jarang sekali yang mendapatkan, ya khususnya di Mina itu ada sampah yang berserakan ya lama, karena hampir setiap jam itu ada mobil pembersih, ya, dan bukan mobil kecil, ya, kontainer. Nah, itu disebutkan di sini bahwa faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, siapa yang melakukan ibadah haji maka tidak boleh mengucapkan rafath, ya. Jadi kata-kata porno, ya, kata-kata yang mengundang syahwat, wala fusuqa, dan tidak boleh mengucapkan kata-kata kefasikan, wala jidal, dan tidak boleh berbantahan, ya, tidak boleh bertengkar fil haji, ya, selama kita masih dalam proses haji itu. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan apa yang kamu lakukan dari kebaikan Allah, ya, mengetahui. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, kemudian ayat yang kita baca tadi, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia Tuhanmu. Jadi kita boleh dagang, boleh dagang, ya. Siapa tahu ada yang bawa dari sini, ya, kacang, boleh jualan. Ya. Jadi kalau di Masjidil Haram tuh terkadang orang barter, ya, barter. Nah, fa idza afattum min Arafat, ya, kalau kamu sudah selesai kembali dari Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka berzikirlah mengingat Allah Subhanahu wa taala di al-masy'aril haram. Nah, wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia memberimu hidayah. Wa in kuntum min qablihi laminadhdallin, meskipun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Nah, jadi kita diminta banyak berzikir, ya, di sini, ya, setelah di Arafah kita banyak berzikir, ya, dan zikir yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah, ya. Jadi di Arafah itu kita perbanyak membaca ini dan beristighfar kepada Allah. Dan ada satu, ya, yang kami alami pada 2024 kemarin itu, karena kami bukan saya, ya, owner dari yang kami ikuti, ya, itu tertipu tenda di Arafah, ya. Jadi dia sudah bayar semuanya, include dengan busnya. Kita dapatkan bus, alhamdulillah masuk semua ke Arafah. Ada 3 bus, ya, meskipun yang satu itu ada trouble yang akhirnya harus jalan 20 kilo. Ya, dan kami masuk di Arafah itu sudah, ya, sudah merasa aman karena kita sudah dijanjikan ada tenda. Ternyata sampai tendanya tidak ada. Tendanya tidak ada. Alhamdulillah, Ustaz Amir Syakib hafizahullah, itu kebetulan dia masih ada uang real sehingga dia beli tenda. Ya, alhamdulillah ada tenda yang siap, ya. Memang tendanya sudah terpasang tapi belum ada orangnya. Nah, dan di situ tenda itu kapasitas 500 orang, sementara jamaah kami cuma 250.
Ya, jadi leluasa kita di dalam dan full AC. Ya. Nah, cuma dibelinya itu tanpa makan. Ya tidak. Ya, ini kan yang tadi dijanjikan itu dengan makanannya, ya, makan siang, nah, minumnya. Nah, itu tidak ada makannya. Dan saya ketika diminta untuk khutbah Arafah, karena Ustadz Amir, ya, pemilik travel itu minta maaf ke jamaah, ini sesuatu yang, ya, di luar dugaan. Saya mengatakan tidak perlu minta maaf, ya. Justru kami mengharap kepada kita semua termasuk saya, ya, untuk mengoreksi diri. Ya, mungkin saja ada kesalahan saya, ya, sebagai guide atau sebagai pembimbing, ya, ibadah. Mungkin saya ada dosa yang harus dibersihkan dan membuat jamaah kami ikut, ya, terseret itu. Jadi saya minta maaf, ya, saya yang harus minta maaf, dan kita semua beristighfar. Di sini tempatnya nih, istighfar. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sementara kita zikir itu sebelum salat, ya, sebelum salat asar, itu berdatangan makanan. Ya, saya beritahu Ustaz Amir, antum beli? Enggak. Ya, sampai malam. Masya Allah. Ini luar biasa, saya bilang ada yang diterima doanya di jamaah kita. Yang kemudian menjelang asar itu, ya, tadi yang yang busnya, ya, macet, baru masuk, ya, baru masuk, dan ada yang pingsan, bahkan ada yang dia dikira sudah meninggal. Ya, ada Pak Lukman, ya, itu disebut Haji Lukman. Itu memang di foto sudah, ya, kata teman-teman sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah masuk, ya, masuk. Dan sebelum kita ke Mekah, di Madinah memang ada masalah sedikit, ya, sakit jantung. Dan setelah itu, setelah kita di Arafah, Masya Allah sehat, ya, walafiat. Ini saya mengatakan bahwa memang doa yang paling baik itu adalah doa di Arafah, ya. Nah, sehingga kita meminta apa yang kita mau di sana. Itu yang disebutkan di sini bahwa fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Dan sekarang ini disebut al masy'aril haram, itu sudah ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Dan ini biasanya dilakukan, ya, karena di sebelum kita meninggalkan Muzdalifah, ya, meskipun di peraturan kemarin juga ada yang tanazul istilahnya, ya, tidak mabit di Mina. Jadi yang hotelnya masuk ke areal Mina itu kembali ke hotel, ya. Ada yang dari Arafah tidak mabit di Muzdalifah, ya, murur istilah, ya, kalau disebutkan yang sekarang itu murur, hanya menunggu sampai masuk, ya, pertengahan malam baru berangkat. Nah, ya, meskipun ada sebahagian yang tidak mengikuti sesuai dengan arahan. Nah, sehingga dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi bagi orang-orang yang lemah, ya, wanita-wanita, orang-orang yang punya pekerjaan, ya, seperti dokter misalnya, itu harus bersegera meninggalkan, ya, karena ada tugas di Mekah misalnya atau di Mina. Ya, itu boleh meninggalkan, ya, tidak mabit di Muzdalifah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi, keluar dari Arafah itu di Muzdalifah salat maghrib isya, ya, jamak takhir qasar. Nah, kemudian sampai kapan? Sampai salat subuh di Muzdalifah. Sesudah salat subuh, ya, menunggu sampai syuruk baru berangkat ke Masy'aril Haram. Nah, dari Masy'aril Haram itulah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkahnya atau mempercepat laju kendaraannya untuk melewati Wadi Muhassir. Ya, Wadi Muhassir itu wadi atau lembah tempat Abrahah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering saya katakan bahwa di kita, ya, kalau tempat-tempat yang menurut itu adalah tempat
ditegurnya ya satu kelompok atau tidak apa-apa disebut di azab gitu ya, tempat azab itu justru jadi destinasi wisata. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tempat di mana Abraha dihancurkan, Nabi bersegera itu ya, tidak mau berlama-lama di sana, ya, mempercepat langkahnya supaya bisa meninggalkan tempat itu. Itu yang bisa kita tambahkan ya. Saya mohon maaf lewat 10 menit ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.